हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ही आम पढ़ा तुम साहित्य बहीर षष्ठ श्रेणी साहित्य बहीर वर्षा चैप्टर जार लेखक होती जगन्नाथ दास। आज वर्षा चैप्टर प्रश्न उत्तर करवा। तो जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर आसते चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, वीडियो गोटे लाइक कर सांग मान सहित शेयर करने को जमारू भूलिए। चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। प्रश्न उत्तर करने आगु देखा कवि परिचय। अति बड़ी जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दी पुरी जिला कपिलेश्वरपुर ग्राम जन्मग्रहण करते। रचित ओडिया भागवत एक पवित्र ग्रंथ। वर्षा कविताटी ओडिया भागवत दशम स्कंद 21 अध्याय आसी। तो देखो पाठ अंतर्गत रही कवितार मेघ मिलिले शून्य पथे। एठारे केउं पथ पे कहुई? शून्य पथ माने आकाश पथ। आकाश पथ पे कहुई। तापर देख पृथ्वी रवि तेजग्रासे तपित थिला अष्टमासे। एठारे तपित शब्दटी केउं अर्थरे व्यवहार कराई? तापित माने कौन हेबो? गरम हेबो। तो 2 नंबर आंसर है गरम। ता पर प्रश्न देखिबा। कविता मध्यरु केतोटी पद निम्न दिखाई सेमानक मध्य रेखांकित पदगुड़िकर डाहाण पाखरे भावार्थ मध्य दर्शाई। रेखांकित शब्द को भावार्थ सह गार टाणी जोड़। देख जल पाइला तोष चित्ते तपस्वी जनक मते। तोष चित्ते माने कौन? तोष चित्ते माने संतोष मनरे। अद्योत कीट निशा मुखे जगत आवरिले सुखे। निशा मुखे माने संध्या समय रे। छतुजे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। छत्र पाय माने छता भली। अतिथि देख भक्त जणे जेसने तोषे कौंती मने। भक्त जने माने साधु व्यक्ति माने। तो एटा आपनकर जोड़िबा हे गला। तापरे देख पद्यांश उपर आलोचना पई देइछि। प्रदत्त पद्यांशटी पाठ करी दलगत आलोचना कर। एगुड़िकर सारांश को निज भाषा रे लेख। तो प्रथम प्रश्नटी रही आपणकर महीमंडल दुख चाहे जल छाड़िला तोष हुई। यार सारांश कौन रही आम देखा पिला माने। देख महीमंडल दुख चाहे जल छाड़िला तोष हुई। यह आम लिखा महीमंडल डट 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 तोष चित्ते। उद्धृतांशटी कवि जगन्नाथ दास को रचित वर्षा कवितार आनीत। मेघ पृथ्वीवासी दुख देखि मेघ किपरि जलदान करे ताहा एठारे वर्णित। प्रचंड सूर्यर तापरु पृथ्वी 8 मास धरी संतापित होता है। ग्रीष्म ऋतु पर वर्षा ऋतु आछे। एही ऋतु जलदान करी पृथ्वी को शस्य श्यामल करे। तेणु जीवजगत 6 ऋतु मध्य वर्षा ऋतु को श्रेष्ठ बोली कहती। शून्य आकाशे व्यापी मेघमाला चारिआडे घोटी जाए। 8 मास धरी प्रखर सूर्यतापरे भूपृष्ठरे समस्त कालर आगमन सूर्य ता प्रखरता कमी जाए। पृथ्वीवासी कष्ट नाश हुए। पृथ्वीर दुख मेघरु पूर्ण हृदय जलदान करी घोर गर्जन करी मेघमाल जल वर्षा करी थांती। ता पर प्रश्न देखिबा। अल्प नदी पुरिले लहरी मते उछलिले। एही प्रश्नर उत्तर है अल्प नदी डट 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 उछलिले। उद्धृतांशटी कवि जगन्नाथ दास को रचित वर्षा कवितार आनीत। कवि वर्षा कालर क्षुद्र क्षुद्र नदीर अवस्था संपर्क में आलोकपात करिसेंती। वर्षा ऋतु आसवा मात्रे चारिआडे अनवरत वर्षा होता है। वर्षा जल लगी प्राणी जगत आनंदित होती। जुगलुजुलिया पोक मैंने संध्या समय उड़ी बुलती। मेघर गुरु गंभीर गर्जन शुणी बेंग मैंने जल चारि पाखरे बेढ़ी जाती। छोट छोट नदी जल भरी जाए। सबु नदी बन्या देखा जाए। लहरी सहित छोट छोट नदी गुड़िक उछली उठी दुई कूल छुई थांती। तो यहाँ थिला आपणकर ख नंबर प्रश्नर उत्तर। तापर देख ग नंबर छतुजे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। तो एठारे आप लिखिपारे छतुजे प्राय यही प्रश्नर उत्तर हो छतुजे प्राय छत्र होई राजा प्राय दिशे मही। छतुजे डट 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 दिशे मही। संस्थित पद्यांशटी कवि जगन्नाथ दास को रचित वर्षा कवितार आनीत। एठारे कवि पृथ्वी को राजा सहित किपरि तुलना कर वर्णना होइछि। वर्षा ऋतु आगमन में पृथ्वी शस्य श्यामल हो उठे। पृथ्वी पृष्ठरे विभिन्न शस्य राशि भरपूर हो जाए। खेत को देखि मनीष चित्तरे पुलकित जाता हुए। एही ऋतु चारिआडे छतुगुड़िक फुटी छतु छता परी देखा जाती। राजा मस्तक पाट छता परी शोभा पाउथाए। एही दृश्य देखि समस्त मनरे आनंदरे आत्महरा हो उठे।
ଏହା କବି ଏହି କାବ୍ୟକୁ ତୁଳନା ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଏ ଥିଲା ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚିନ୍ତା କରିବା କବିତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମେଘମାଳ କିପରି ଭାବେ ଜଳବର୍ଷା କଲେ? କିପରି ଭାବରେ ଜଳବର୍ଷା କଲେ? ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମେଘମାଳ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ କରି ଜଳବର୍ଷା କଲେ। ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁର ସାର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷାରେ ଜଳଦାନ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଜଳକଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦୂର ହୁଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସମସ୍ତ ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଛତା ପରି ଫୁଟି ରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଇଲା ଭଳି ପୃଥିବୀ ରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଛତା ପରି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ ଘର୍ଜୁଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ପଦଟିରେ ଜଳ ବରସିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବରସିବା ଶବ୍ଦଟି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଯେମିତି ଧନ ବରସିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଫୁଲ ବରସିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବା। ସେହିଭଳି ବରସିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଚିନ୍ତା କରି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ କହିଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତୁଷାର ବରସିବା ମାନେ ପ୍ରଚୁର ତୁଷାର ପଡ଼ିବା, କରୁଣା ବରସିବା ମାନେ ଦୟା ମନୋଭାବ ପ୍ରକଟ କରିବା। ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଅକ୍ଷର ସାରଣୀ। ଅକ୍ଷର ସାରଣୀରୁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ? ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ? ମୟୂର ମେଘକୁ ଦେଖି ନାଚେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ମେଘ। କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କବିତାରେ ମହିକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖଦ୍ୟ ତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ, ଖଦ୍ୟ ତ ନିଶା ମୁଖେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ମେଘମାଳ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି? ମେଘମାଳ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗର୍ଜନ ଆବରଣ ପାଣି ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି? ଏଠାରେ ମଣ୍ଡୁକେ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କିଏ ଅଲଗା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ତିନୋଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ଦେଖିବା ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଗିରିଶିଖ, ପବନ ଏ ଭିତରୁ କ'ଣଟା ଅଲଗା ହେବ? ଗିରିଶିଖ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଖଦ୍ୟତ, ଛତୁ ଏଥିରେ ଛତୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ବର୍ଷାକାଳ, ଅତୀତକାଳ, ବସନ୍ତକାଳ, ଅତୀତକାଳ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଠ ବାହାରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତୁମ କଥା। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଋତୁଟି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ? ସେହି ଋତୁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ? ଏହିସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛଡ଼ାଯିବନି, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ବର୍ଷା ଆସିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ପାଗ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖପାଖ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ, ବର୍ଷାର ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏହା ଲେଖିପାରିବେ। କେଉଁ ଋତୁଟି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ସେହି ଋତୁ ଲେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବର୍ଷା ଋତୁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ମାନେ ମୋତେ ତୁମ ଯଦି ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଶୀତ ଋତୁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ତାହା ଲେଖିବ। ମୋତେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହାର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଚାରିପାଖରେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହେ, ବର୍ଷାର ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବର୍ଷା ଋତୁଟି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ବର୍ଷା ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଙ୍କିବା। ବର୍ଷା ଜଳ କେବଳ ଜୀବଜଗତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କରେ। ଏହି ଋତୁ କବି ଭାବୁକ ଓ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନତା କରିଲେ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତୁମେ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଛବି ଆଙ୍କି କବିତାରେ ଲେଖ, ତାର ନାମକରଣ ଲେଖ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଟିଏ କାଟିଦେବା। ଏଥିରେ ବାଘ ନିଶ ଲାଇନ୍ ଆମେ 7ଟା ଆମର 1 2 3 4 5 6 ହୋଇଛି 7ଟି। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କରିଦେବା ବାୟୁ ଏମିତି 7ଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିବ। ତ
ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଛବି ତା ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ତାର ନାମକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ କବିତାଟେ ଲେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ତ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ ପାଠ 4। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଟେକ୍ କେୟାର।